अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की दरखास्त उत्ते फिलहाल ईरान उत्ते हमला मुअख्खर किया जा रहा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल उत्ते सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम विच। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि ईरान उत्ते हमला उस वक्त तक मुअख्खर किया जाए जिस वक्त तक जड़ा है उत्थे दी क़यादत ते नुमाइंदे जड़े ने वो किसी मुश्तरका तजवीज़ उत्ते मुत्तफिक नहीं हो जाते। सदर ट्रंप ने दसिया कि ये हिदायत अमरीकी फौज नूं भी दे दिते गए हैं कि वो हमला ना करन। हालांकि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जिहड़ी है वो असी जारी रखांगे तो हर मुमकिन सूरत हाल लई असी जड़ा है तैयार रहांगे और ये अहकाम जड़ा है फौज में असी दे दिते हैं। अमरीकी सदर ने जंगबंदी विच जड़ा है वो तोसी का ऐलान किया तो यह भी कहा कि यह तोसी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान की तरफों बाज़ाब्ता तजवीज़ पेश नहीं की जाती तो मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते। इहदे नाल नाल अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया है कि अमरीका ने आबनाए हुरमुज़ नूं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिता है तो ईरान हकीकत ये खोलना चाहता है ताकि रोज़ाना करोड़ों डॉलर की जी आमदनी है वो दोबारा हासिल की जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल उत्ते सदर ट्रंप ने अपने बयान ये भी दसिया कि ईरान आबनाए हुरमुज़ नूं बंद नहीं करना चाहता बल्कि उन्होंने खुला रखना चाहता है क्योंकि वो इस आबी गुजरगाह तो रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन जड़ा है वो कमा रहा है। ट्रंप ने यह कहा कि ईरान महज चेहरा या फेस सेविंग वास्ते चेहरा बचाने नहीं जड़ा है हुरमुज़ की बंदिश की गल कर रहा है। हालांकि हकीकत है कि अमरीका ने इस अहम बहरी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर बंद कर छड़िया है। उन्होंने कहा कि कुछ रोज़ पहला कुछ अफराद ने मेरे नाल राबता किया तो दसिया कि ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुरमुज़ को खुद ही खोलना चाह रहा है। अमरीकी सदर ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए दसिया कि जो आबनाए हुरमुज़ खोला गया तो ईरान नाल किसी भी मुआहदे की गुंजाइश नहीं रहेगी जब तक कि असी उन्हां दी जड़ा है क़यादत समेत पूरे मुल्क को तबाह न कर दईए। ये सारा मामला जड़ा जंगबंदी वाला किया गया ये पाकिस्तान का बड़ा स्पेशल जिक्र किया गया सदर ट्रंप की तरफ को और इस मामले के उत्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने जंगबंदी तोसी के हवाले नाल एक अहम बयान जारी किया है और उन्होंने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जंगबंदी तोसी की दरखास्त कबूल की थी यह कहना सी वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म ने अपने बयान यह भी कहा कि जंगबंदी तोसी एक मुस्बत ते अहम कदम है जो जारी सफारती कोशिशों अगे बढ़ाने मददगार साबित होएगा। उन्होंने जड़ा ये भी दसिया कि इकदाम जड़ा है वो खिते कशीदगी घटाण ते मुज़ाकरात के अमल को मजबूत बनाने निहायत जरूरी है। जंगबंदी तोसी ते ईरान उत्ते हमला मुअख्खर करने उत्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफों ते अपनी तरफों जड़ा है वो सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म का नाल ये भी कहना सी कि पाकिस्तान तनाज़े का पुरअमन ते मुज़ाकराती हल जड़ा है वो अपनी संजीदा कोशिश इस हवाले नाल जारी रखेगा तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि दोवां फरीक जड़े ने जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम भी करनगे। तो पता है कि अज एक अहम इजलास भी होया जिहड़ा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की सदारत होया और नाल जड़ा है जिहड़े ईरान के सफ़ीर ने उन्हें भी मुलाकात की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाल। इहदे अलावा ईरान के अगर रद्द-ए-अमल के पासे वेख्या जाए तो ईरानी पार्लीमेंट के स्पीकर जिहड़ा है दे मुशीर महदी मुहम्मदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफों जड़ा है जंगबंदी तोसी को मुस्तरद कर दिता है और उन्होंने कहा है कि ये मुमकिन फौजी कार्रवाई लई वक्त हासिल करना चाहते हैं। सोशल मीडिया उत्ते जा रहे अपने बयान महदी मुहम्मदी ने कहा कि जंग हारने वाला फरीक शरायत आयद नहीं कर सकता होता तो मुहासरे का तसलसल बमबारी तो मुख्तलिफ नहीं जिसका जवाब फौजी अंदाज देना चाहिए। उन्होंने होर कहा कि ट्रंप की जंगबंदी तोसी कोई मानी नहीं रखती बल्कि ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके जरिए अचानक हमले लई वक्त हासिल किया जा रहा है। उन्होंने मुताबिक हुण वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे तो अपनी हिकमत अमली के तहत इकदाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा विच ईरान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आमिर सईद ने कहा कि जिवें ही अमरीका ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी खत्म करेगा मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद विच मुमकिन बन जाएगा। न्यूयॉर्क की अक़वाम मुत्तहिदा के हैडक्वार्टर मीडिया नाल गलबात करते उन्होंने कहना सी कि जी ईरानी उन्होंने कहना सी कि वाशिंगटन बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे मुज़ाकरात का रस्ता हमवार हो जाएगा तो अगला मरला इस्लामाबाद मुनकिद हो जाएगा। ये बयान जड़ा है ईरानी सरकारी
खबर असां एजेंसी के हवाले नाल जोड़ा है वो सामने आया है। दूजे पासे अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान नाल जारी जंग बंदी विच तोसी का ऐलान तुहानूं पता है किया है और उन्होंने ये भी दस्सिया है कि ये जंग बंदी जोड़ा है वो जारी रहेगी, बल्कि उन्होंने वाजे किया है कि जी ईरान दियां बंदरगाहां ते अमरीकी नाकाबंदी जिहड़ी है वो बदस्तूर जारी रहेगी। इहदे नाल नाल माहिरीन ये दसदे ने कि दोवां मुल्कां दे बयानात तो यह जाहिर होंदा है कि मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात मौजूद ने, पर इसलिए बुनियादी शर्त यह है कि अमरीकी पाबंदियां ते नाकाबंदी जिहड़ा है वो खत्म होनी चाहिए। अच्छा, ये सारा मामला जिस वक्त ये जंगबंदी का ऐलान किया गया, मुज़ाकरात की गल की जा रही सी, ईरान उहदा इनकार कर रहा सी, उत्थे अमरीका च होया कि उहदी भी कुछ कहानी सामने आई है, थोड़े सामने रखते हैं। दस्सिया जा रहा है कि वाशिंगटन मंगल की सपैर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस अपनी कौमी सलामती की टीम नाल एक इंतहाई अहम मुलाकात की, जिसका मकसद ये फैसला करना सी कि ईरान नाल अगला कदम क्या होना चाहिए है। एक पासे जंगबंदी की आखिरी मोहलत खत्म होने वाली सी ते दूजे पासे नायब सदर JD वैंस का जहाज एंड्रयूज एयरबेस के उत्ते तैयार खड़ा सी ताकि वो मुज़ाकरात के अगले दौर में पाकिस्तान रवाना हो सकन, और सदर ट्रंप इसका इजहार भी कर चुके सन। पर अमरीकी इंतजामिया एक अजीब व गरीब मुश्किल फंस गई सी और ईरान की तरफों मुकम्मल खामोशी सी। अमरीकी खबर रसां इदारे CNN ने यह दस्सिया कि चंद रोज़ पहला अमरीका ने ईरान नूं मुआहदे के कुछ बुनियादी नुकात भेजे सन, जिन्हां उत्ते मुज़ाकरात तो पहला इतफाक जरूरी सी, पर कई दिन गुजरन के बावजूद तेहरान तो कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा सी। ये गल ये शक पैदा कर रही सी कि हुण JD वैंस का जिहड़ा पाकिस्तान जाना है वो कितना फायदेमंद होवेगा। रिपोर्ट दसदी है कि व्हाइट हाउस सदर ट्रंप ने नायब सदर JD वैंस, वज़ीर खारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ते CIA के डायरैक्टर जॉन रैटक्लिफ नाल मुलाकात की, पर उन्हां तक ईरान वालों कोई भी पैगाम नहीं पहुंचिया सी। उन्होंने सदर ट्रंप ने दस्सिया पाकिस्तान जिहड़े सालिस मौजूद सन, ये दस्सिया गया इस स्टोरी कि मंगल नूं ईरान नूं मुज़ाकरात शामिल करने लई बड़ी जिहड़ा है वो नस भज की गई ते दूजे पासे ट्रंप नूं जंगबंदी वधाण ते कायल किया गया। रिपोर्ट दसदी है कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के मरकजी सालिस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी गुजारिश की थी कि वह वैंस की रवानगी तो पहला ईरानी तरफों कोई रद्दअमल हासिल करने की कोशिश करें। ट्रंप के करीबी मुशीरां का ख्याल है कि एक खामोशी की वड्डी वजह जी है वो ईरानी क्यादत के अंदरूनी इख्तलाफात ते पाकिस्तानी सालसियां दी रिपोर्टां भी एक गल जाहिर करदियां ने, और यह दस्सिया गया अमरीका नूं कि जी वो आपस में जिस वक्त इतफाक राय कर लैणगे तो फिर अगे काम वधेगा। ईरान के हुकाम के रवैये जिहड़ा है वो बदल गए। ईरानी पार्लीमेंट के स्पीकर के मुशीर महदी मोहम्मदी कहते हैं कि ट्रंप की जंगबंदी की तोसीक कोई वड्डी गल नहीं, हारण वाला जिहड़ा है वो अपनी शराइत नहीं मनवा सकता तो जंगबंदी जिहड़ी है वो जारी रहना है, पर जिहड़ा अपना हुरमज़ नूं बंद किया गया ये खुद एक बमबारी दे मुतरादिफ है। CNN ने दस रहा है कि अमरीकी महसूस कर रहे हैं कि ईरान जिहड़ा है वो आपस में जिहड़ी ईरानी क्यादत है वो ये नहीं तय कर पा रही कि यूरेनियम की अफजूदगी ते इस दे जखीरे बारे मुज़ाकरातकारां नूं किन्ने अख्तियार दिते जाण, जिहड़ा अमन मुज़ाकरात का सब तो वड्डा तनाज़ा है। रिपोर्ट में भी दस्सिया गया कि एक उलझन ये भी है कि जिहड़ा नवे सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने वो अपने महताता नूं वाज़े हिदायत दे रहे हैं या वो सिर्फ अंदाजे ला रहे हैं, ये भी फिलहाल कन्फ्यूजन है। ईरान ते दोबारा हमले के बजाय सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते की जंगबंदी खत्म होने तो थोड़ी देर पहला जिहड़ा है इस जंगबंदी नूं वधाण का फैसला किया, पर इस बारी उन्होंने किसी भी हतमी तारीख का जिक्र नहीं किया। CNN ने दस रहा है कि ट्रंप हुण भी जंग का सफारती हल चाहते हैं क्योंकि वो एक गैर मकबूल जंग दोबारा करने तो कतरा रहे हैं, जिस दे बारे वो पहले ही कह चुके हैं कि अमरीका जीत चुका है। पर मुज़ाकरात की रुकावट ये साफ जाहिर कर दी है कि ट्रंप नूं अपने मुतअद्दिद शराइत मनवाने बड़ियां मुश्किलात का सामना भी है। ईरान का मुतालबा है कि मुज़ाकरात के नवे दौर तो पहला अपना हुरमज़ की नाकाबंदी खत्म हो जाए, जदों कि ट्रंप ने साफ जवाब दिता है कि हतमी मुआहदे तो पहला ये रास्ता नहीं खुलेगा। उन्हें अमरीकी न्यूज़ चैनल CNBC नाल गुफ्तगू किया कि असी अपनाए हुरमज़ नहीं खोलेंगे जब तक साढ़े कोल हतमी डील की कोई खबर नहीं आ जाएगी। आखिरकार ट्रंप ने ऐलान किया कि जंगबंदी उन्हें हालात बरकरार रहेगी जब तक ईरान अपनी तजवीज़ पेश नहीं करता तो गलबात किसी नतीजे पर नहीं पहुँचती। सदर ट्रंप के मुशीरा ने उन्होंने निजी तौर पर खबरदार किया कि दबाव कम होने तो ईरान मुज़ाकरात को तूल दे सकता है ताकि वो जंग के दौरान अपने जोड़े छुपाए गए मिसाइल सिस्टम ने उन्होंने दोबारा फाल कर सके। और दोवां मुमालिक के दरमियान हुण भी यूरेनियम की अफजूदगी पाबंदियां खत्म करन ते होर जिहड़े कलीदी नुकात ने उन्हां ते समझौता खबरां ने कि नहीं हो रहा। ट्रंप वो मुआहदा नहीं चाहते जिहड़ा कि ओबामा के दौर
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਟਮੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡੀਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਰੀਆ, ਫਜ਼ਾਈਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਹ ਮੁਹਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ। ਅਗਲੇ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਰ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਹਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਬੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਔਰ ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਔਰ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ F-35 ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ F-15 ਵੀ ਹੈ, F-16 ਵੀ ਹੈ, A-10 ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫੈਂਸਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਜ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ C-130 ਔਰ ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 68% ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਸੋ ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ 80% ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟੋਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਟੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ कहता ਜਾਓ ਜੀ ਗੈਟ ਆਫ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਆ ਜਾਓ ਲੜ ਲੈਣੇ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕੇਡ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਬਲੌਕੇਡ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਂਟਕਾਮ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲੌਕੇਡ ਲਾਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਓਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਓਨਿਸਟ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸ਼ੈਤਾਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਗ ਲੜ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਚੁੱਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, FIA ਕੋਲ ਵੀ, FBI ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ CIA ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਛਗਛ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੇयर ਵਾਸ ਨਥਿੰਗ ਲੈਫਟ ਵਿਦ them ਦੈਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਸੀ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੌਸੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਕ ਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਲਵੇਜ਼ ਚਿਕਨਸ ਆਊਟ ਐਂਡ ਹੀ ਚਿਕਨਡ ਆਊਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਸ ਉਹ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਆ ਜਾਈਏ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਹੀ, तो ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। तो ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਤੌਸੀਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਖੀਆ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲਸਿਵ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਮੈਨ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮੋਰਲ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰ ਬੜਾ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 30 ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਟਕੌਮ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਔਨ ਵਨ ਪੇਜ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਔਨ ਵਨ ਚੈਪਟਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਤੌਸੀਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਵਲ ਬਲੌਕੇਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਅਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ? ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਰ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ। ਉਹਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਲੌਕੇਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਪਾਇਰੇਟਸ ਆਪਣਾ ਸੀ ਪਾਇਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਂਸਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਬਲੌਕੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਸ ਬਲੌਕੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਤੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਔਰ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ ਦੇ 30 ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਸੈਂਟਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਟਰੰਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਸਹੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ionist lobby ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, Zionism is ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, it's not the Jewish religion। ਉਹ ਜਿਹੜੇ Zionist ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर वार। So there are things, but I think it's problem of Iran how to settle them. We should not be bothered about it. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੋਗੇ, 60 ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੋਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੋਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੰਗ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਸਮ ਪੀਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਤੇ ਸੂਨਰ ਦਾ ਬੈਟਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਰਾਨ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਕੂਲ ਥਾਟ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੋਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਈਰਾਨ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਪੈਥ। ਜੋ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਜਿਹੜੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਪੀਚ ਹਿਮ, he can be impeached, that's not a problem। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਫॉर ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂਗੇਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟਾਰਟਡ ਹਾਫ ਹਾਰਟedly ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਹਾਰਟedly, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਹੇਗਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, तो फिर वही मैं तुम दसिया ना जिस तरह इन्होंने खर्ज आइलैंड तो एनरिच यूरेनियम लैंड वास्ते थले उतरे सन, उस वेले इन्होंने ड्रामा की बनाया सी कि जिस पायलट ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਐਨਰਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਸੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰਡਰਸ ਕੇ ਜੀ ਕरो तो आर्मी ਨੂੰ तो करना पड़ेगा, बिकॉज आर्मी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ प्रेसिडेंट ਦੇ आर्डर ਤੇ चलती है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर इन अमेरिका, तो वो हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। बट अभी चूंकि जंगबंदी एक्सटेंड हो गई है तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस एक्सटेंशन के अंदर कोई पीस के मुज़ाकरात चल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਕਿਆ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖੋਖਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ बैरूनी बना के पेश करता है। अता तारड़ ने कहा कि इंडियन अस्करी क्यादत के हालिया जोड़े बयानात ने उन्होंने शिकस्त का एतराफ़ ने, जिस तरह वो ऑपरेशन सिंदूर 2 बारे गलबात कर रहे हैं, दुनिया जानती है कि इस शिकस्त को तस्लीम करने के बराबर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का एक मनसूबा बंद ड्रामा सी। अप्रैल 2005 ਨੂੰ भारत ने पहलगाम की 22 अप्रैल 2005 ਨੂੰ भारत ने पहलगाम की पुरसकून वादी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बहुत ही वड्डे पैमाने ते हलाकतां दा जिहड़ा है वो सिलसिला किया। और पहलगाम फॉल्स फ्लैग जिहड़ा एक मुनज़म साजिश सी जिस विच भारत ने अपने शहरियों को मार के सियासी फ़ायदा हासिल किया। इस ऑपरेशन को सियासी ते माली मफादलात ते इस्तेमाल किया गया, खास तौर पर राफेल समेत दिफाई मुआहदा नूं अगे वधाउण लई। भारतीय हुकूमत ने अंदरूनी मसाइल तो तवज्जो हटाउण लई
पुराना हथगंडा इस्तेमाल किया ते पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद जिस तेज़ी नाल FIR दर्ज होईयां ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉੜੀ 'ਚ 2016 'ਚ, ਪੁਲਵਾਮਾ 2019 ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 2025 ਵਰਗੇ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਤ ਤਰਜੀਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਗੈਰਤ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ اخلاقی ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਦੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਈਡਗਰੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਦੂਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਸੰਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? अगर वो अभी उन्होंने अभी भी उनको शर्म नहीं आई है इस बात से कि उनकी जो तबाही हुई है वो सिंदूर की वजह से तबाही हुई है। ना वो सिंदूर लगाते ना वो तबाही होती, जिसमें आपने S-400 तबाह कर दिया, ब्रह्मोस मिसाइल की साइट नगरोटा में उड़ा के बाहर फेंक दी, इंडिया के तैयारे रफेल तैयारे वो मार दिए। और उसके ऊपर दुनिया के जो डिफेंस मैगजीन्स हैं, हम एक बरतानिया का एक मैगजीन है बड़ा फेमस, मेरे ध्यान से उसका नाम निकल गया, उसने एक आर्टिकल छापा था ये एयर बैटल के हवाले से और उसका हेडिंग देती कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने 36 मिनटों में, क्या मैं कह रहा हूँ 36 मिनट्स में इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन फौज को जमीन पोंछ कर दिया था, मतलब दफन कर दिया था जमीन। और ये पूरा इंडिया के अंदर भी ये लोगों ने आर्टिकल पढ़ा। लेकिन जिधर इस किस्म की बेगैरती और दहशतगर्दाना और लीडरशिप नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डेविल और राजनाथ सिंह की सूरत में बैठी हो, और राजनाथ सिंह बेवकूफ ने असल में वो जो रफेल तैयारे थे उसके ऊपर उन्होंने नींबू छिड़क दिया था। और नींबू था जिसकी वजह से मिसाइल जो है वो नींबू की खुशबू थी तो मिसाइल आके वो उसने रफेल तैयारे को उड़ा दिया। अगर नींबू न छिड़कता तो शायद बच जाता, लेकिन बेवकूफ़ी इसी तरह होती है ना। तो फिर अभी पाकिस्तान के ने जब ये किया, और ये तब इंडिया में, भारत में भी लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है, ये बड़ा मशहूर आर्टिकल है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा के पढ़े, वाशिंगटन पोस्ट उठा के पढ़े, वॉल स्ट्रीट जर्नल को उठा के पढ़े, अल जजीरा की रिपोर्ट आप देखें जो उन्होंने बाकायदा पूरी रिपोर्ट जो है मीडिया पे चलाई, और इस तरह बहुत सारे और मैं आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ। फिर इवन जो मार्टिन बेकर जो ये रफेल की सीटें बनाते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट इशू कर दी कि जी हमारे पास से 4 सीटें जो है वो गायब, वो सीटों का अकाउंट रखते हैं। फिर रफेल की तस्वीरें छप गई दुनिया में सारी जगह पर। लेकिन अब इस चीज के बाद भी, सिंदूर के बाद, ये कार्रवाई होने के बाद उनको शर्म ना आए तो सिंदूर 2 करेंगे तो उसके बाद क्या कार्रवाई होगी वो फिर आप इंडिया खुद ही इमेजिन कर ले। सो दे वो बकते रहेंगे। ये पहलगाम इन्होंने कीता सी, बुनियादी तौर पे पहलगाम का जो मकसद सामने आ रहा है, जो इंडिया के अंदर 2-3 साथियों ने पिछले दिनों प्रोग्राम किया, उन्होंने रिकॉर्ड कराए बाकायदा ऑन रिकॉर्ड अपने प्रोग्राम ने कहा कि पहलगाम का मकसद ये था कि वहाँ पे जो ज़मीनें हैं कश्मीरियों की, वो अमित शाह का बेटा जो है, अमित शाह जो है वो अपना, उसका बेटा अपना, ये उनके इंटीरियर मिनिस्टर का जो बेटा है, जो BCCI का, उनकी BCCI का प्रेसिडेंट भी है, वो वहाँ पे एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं और उसके लिए उसे ज़मीनों पे कब्जा करना था। तो उस ज़मीनों पे जब उन्होंने ये हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो वहाँ पे 3000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया और उस फैसिलिटी में जितने घर थे वो सारे गिरा दिए और उनके ऊपर कब्जा आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है। क्योंकि इससे पहले वो जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो गया था
उसने पहलगाम को विजिट किया था। पहलगाम के अंदर उस जमाने में 3 लेयर्ड सिक्योरिटी होती थी, उसने वो 3 लेयर्ड सिक्योरिटी हटा दी थी क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी का ऑपरेशन कराना था। पुलवामा में भी उन्होंने यही किया था कि वहाँ पे चूंकि इलेक्शन आ रहा था तो अमित शाह ने उसने बात की, जो अमित शाह ने बात की उससे एक दहशतगर्द तंजीम से जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर है, उससे कहा कि जी कोई ऐसा ऑपरेशन करो कि हम इलेक्शन जीत जाएं और कोई किसी फौजी कॉन्वॉय को या फौजी यूनिट को टारगेट करो। तो फिर बताया वो पुलवामा में का, जिसको फिर गवर्नर जो थे कश्मीर के जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने भी ये कहा कि तमाम चीज़ें जो है नरेंद्र मोदी की बेवकूफ़ी और गलती की वजह से हुई हैं। और जब मैंने उसे कहा कि ये क्यों हुआ है तो उसने कहा बंद करो, इसका इल्ज़ाम हम ISI पे लगाएंगे, तो आप इसकी बात ना करो। सो अब इस किस्म के लोगों की मौजूदगी में अब देखिए कि क्या हो सकता है। मैं यही कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने किसी किस्म की गलती की, अगर कोई भी चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की, तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा प्रोएक्टिव, बड़ा कैलकुलेटेड जवाब मिलेगा। और पहले जो है वो जो नुकसान हुआ है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें जो नुकसान होगा। पहले जो नुकसान हुआ था आपको पता है, उस कंफ्यूजन में इन्होंने श्रीनगर से एक इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया था, उसके अंदर 11 के 13 एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे और इन्होंने खुद ही अपने मिसाइल से उस हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था। कंफ्यूजन का ये आलम था, जिससे आप इनके प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा लगा लीजिए एयरफोर्स के और उनके जो एयर डिफेंस क्या बने। सो इफ दे डू इट दे विल सफर फॉर इट, बेटर इज दे डोंट डू इट। लेकिन चूंकि मैंने आपसे पहले कहा कि जो बेगैरत होते हैं वो सबक नहीं सीखते हैं किसी चीज से, वो अपनी बेगैरती में लगे रहते हैं। तो मेरा ख्याल नरेंद्र मोदी जितना थर्ड क्लास इंसान है, जितना वो हिटलर और मैसोलिनी से कमीना और जलील दहशतगर्द है, उससे आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं किसी भी चीज़ के करने। सर मैं चाहांगा ये भी जरूर दसो कितनी एक वड्डी सिक्योरिटी की नाकामी सी, 7 लाख फौज मौजूद है उत्थे, वाक़या हो गया, ਜਿਹੜੇ हमलावर सन वो भी निकल गए, ਉਹਦੇ बाद जितने भी उत्थे अफसरान ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਦੂਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? जी बिल्कुल सियासी फायदा सी ना, क्यों सियासी फायदा तो नजर नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जो बिहार में इलेक्शन हो रहे थे, वो सऊदी अरब के विजिट ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਡਿਨਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ और डिनर कैंसिल किया। कहता जी मेरे पहलगाम में हमला हो गया तो मैं जा रहा हूँ, लोग मर गए, आतंकवादी आ गए। आगे आगे इंडिया भारत आया, अगले दिनों पहलगाम जान की बजाय इवेंट तो बिहार, उत्थे एक रैली सी इलेक्शन की रैली, उत्थे इलेक्शन रैली ते चला गया, उत्थे जाके बकवास करता है, तकरीर करता है, एंटी पाकिस्तान जी तकरीर करता है कि जी पहलगाम में हम मर गए, आतंकवादी आ गए। 15 दिन तक फॉर 15 डेज इन्हों की NIH जी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जी, वो कोई 15-20 डेज तक वो किश्तवाड़ जंगल किश्तवाड़ के जंगल ने उत्थे ऑपरेशन कर दी। उन्होंने उत्थे टका भी नहीं मिलिया, बंदा तो दूर की गल है। इन्होंने फिर कोई बंदा फड़ के ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक बयान शान दिलवाया सी, 3000 कश्मीरी इन्होंने फड़ लए सन उस चक्कर, क्योंकि जमीना ते कब्जा करना सी। मैं तुहानू दस्सिया ना, ते अमित शाह का बेटा जय शाह वो उत्थे होटल बनाना चाहता है, एक 5 स्टार होटल, क्योंकि वो टूरिस्ट रिजॉर्ट है। ते बड़े बड़े बंदे, बड़े बड़े बहुत बहुत बेशरम लोग ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਬਲੀਸ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਡੈਵਲ, ਉਹ ਡੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਸਟ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਈ ਗੂਦੀ ਮੀਡੀਆ, और गूदी मीडिया का क्या मतलब है? लोग कहते हैं जिन्होंने मीडिया ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। We have to be ready for any eventuality, and I personally feel that we are ready. If they Sindoor 2 ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ they'll get a very befitting reply. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तुहानू एक और खबर देंगे, और खबर यह है कि अगर तुसी घर ते लाया सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम लाने वाले जो लोग ने उन्होंने एक वड्डी खबर मैं लैके आया कि हुकूमत ने एक नवा जड़ा है वो कानून नाफिज करने का सोच लिया है। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर सिस्टम तरमीम के तहत नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दे दिता है। तजवीज़ दी गई है, काम हो रहा है और लग रहा है कि अगर तुहाडे घर ते 5 kV का, 7 kV का, 10 kV का
ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਫੀਨ ਲਈ ਨੈਪਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਨੈਪਰਾ ਕੋਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ 5 kV ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਪਰ ਮੰਥ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 7 kV ਇੰਨੇ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 kV ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਸੋਲਰ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਖਰਾਜ ਨਾਲ 5125 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨੂਬੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਤਕਸੀਮਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਸ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤਰਜਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ LNG ਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਨਾਲ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ LNG ਦੀ ਅਦਮ ਦਸਤਿਆਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 5500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਤਫਸੀਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ के प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।